और के नीचे भागे, बस अपनी अपनी जान बचा के भागे। कुछ पता ही नहीं चला। कुछ समय हम रोटी बना रहे थे। खाना, हाँ, खाना हम बनाते 20 साल से। 3-4 बच्चों की मौत हुई है और 3-4 एडमिट है आईसीयू में। बहुत बड़ा, कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है ना। हम सब भाग के पोता की जान बचा के निकल गए। ये एक मासी फंसी गया, 2 साल की बच्ची और मासी, वो मिल नहीं रहे कल से। हम 22 मासी ऊपर है, नीचे 15 है। दो माल का है भैंस, 150-200 से। अरे वो प्लेन क्या इधर से आया तो वो मालूम हुआ कि हमको ऐसा कि लाइट आई तो लाइट बम फैलाते हुआ ऐसा। और फिर से हुआ ने जब बोला तो ये तो प्लेन पड़ा तो हम तो जल्दी जल्दी भाग के आए। बहुत बड़ा हुआ था। जब तो यहाँ तो बहुत धुआं था। रोटी पकाती थी और रोटी पकाते पकाते सब डाल दिया और भागी। बच्चे कितने थे वहाँ थे 20-25 से होते। और जो आगे आगे वाला था ना वो तो चले गए थे, अमुक अमुक था। हाँ, अंदर हुई नहीं, एक अंदर बहुत अंदर है ना, वहाँ एक ये नहीं और एक लड़की है बच्ची 2 बरस की। स्टूडेंट तो अंदर दबा गए, वो अमुक अमुक निकल गए, अमुक अमुक गए। स्टूडेंट भाग, सब बोलते भाग जाओ जल्दी भागो भागो। तो हम नीचे उतर गए। बहुत बड़ा था भैया, हमने तो कभी तो देखा भी नहीं था। इतनी बड़ी हुई था तो कोई देखा नहीं। जब हम रोटी बना रहे ना तब वो ऊपर से प्लेन ऐसा गिर गया नीचे और बहुत हादसा हुआ था। बहुत यानी बहुत। सिलेंडर हमने लगा कि सिलेंडर फटा है तो पीछे से आगे ऐसी भभूक गई ना तो मेरे पीछे यहाँ थोड़ा जल गई हूँ। तो मगर अपनी जान बचाने के लिए हम है ना कुछ भी लिया नहीं, सब ऊपर छोड़ के नीचे उतर गए हम। ऐसे नहीं 13 लोग तो है ही, हम 13 लोग है स्टाफ में। सारे बच गए या फिर कोई रह गया? सारे बच गए मगर एक मासी और वो उसकी लड़की 2 साल की नहीं मिल रही है। और कोई स्टूडेंट घायल हुए थे? स्टूडेंट तो बहुत सारे घायल हुए। क्या उस टाइम खाना चल रहा था क्या? खाना खाने ही आए थे सब लोग। हाँ, ऐसा थोड़ा घबराहट तो हुई है मगर ये मेरा दूसरा हादसा है। पहला एक वो बॉम्ब ब्लास्ट का हादसा देखा मेरे सामने जब एम्बुलेंस उड़ी थी, तब ये दूसरा मेरे आंखों के सामने ऊपर से प्लेन आया, वहाँ ऊपर से। જે કાલે દુર્ઘટના 1:45 વાગે થયું, અમે છું ઘરમાં જ હતી, એકદમ મારું ઘર જજુર્યું. મારે તો જે સામે વડે મોટો છે ને એ પહોંચી અડ્યું. એ અડી ગયો તો હું એકદમ ચીપ આવી ગયો. શું થયું ઓચિતાનું તે વિચારતા પછી આ લોકો અહીં એકદમ ફાસ્ટ વિમાન તો બિલ્ડિંગ નથી, બિલ્ડિંગ પછી ઝાડ પર ડાયરો બધો ઝાડ પર ખડી રહ્યું. वो खड़ी रही પછી એકદમ લાસ્ટ એકદમ ફટાકડા ફૂટવા પછી મેં પબ્લિક ખસી જાઉં. હું તો બૂમ પર 108 ને ફાયર બ્રિગેડ ને પોલીસ ખાતાનો કમે બધા છોકરો બધા આજુબાજુ અમારા હતા ને છોકરો રહીશો તમારા જીવનના એ છોકરા પડતા બધા ડોક્ટરને કાઢવા ભર્યા. દિવાલ પડી ગઈ ને ભોજન લેવા આવ્યા. ભોજન સમય 1:45 વાગે આ બનાવ બન્યો. 1:45 વાગે તો એકદમ છોકરો મારો ભત્રીજો મારો દીકરો આ દીકરા લાશ કાઢી દીકરા લાશ કાઢી આજુબાજુ છોકરો તમામ છોકરો હવે ખૂબ મહેનત કરીને તમામ સ્થાનિક રહીશો બી આવી ગયા. એટલે અકસ્માત કોઈ જોઈ એવું નથી, કોઈ જોઈ નતું શકતું. એવી બુરી તો જગજીગર કરીને છોકરા બધા બચાવો, કોઈ બી બચાવો, ડોક્ટરને બચાવો, નાગરિકોને બચાવવાની કોશિશ કરો, ગમે તે થાય. તમે તમારો ભત્રીજો મારા ભાઈનો છોકરો મારો બાબો બધી બહુ લાશો કાઢી, કોઈ ના પૂછે થઈ ગયું. સપની આવું કે આવું થશે. ખરાબ બુરી જોઈને એકદમ પડીને ખાક થઈ ગયા બોડી.
તો એમાં એવું થયું કે અમે સૌથી પહેલા મિરર્સ તોડવા માંડ્યા, તો એર ઇન્ડિયા વાળા આવીને મિરર્સ તોડવાનું રોક્યું, કેમ કે નીચે પબ્લિક બી હતી બીજી સાઈડમાં. તો અમે કોઈ જ ના વિચાર્યું, કોઈનું ના સાંભળ્યું, પણ અમારો જીવ જોખમમાં નાખીને અમે લોકો લાશો નીકાળવામાં જતા રહ્યા. એ લોકોની સાંસ ચાલતી હતી, ભગવાનની કૃપાથી એ લોકોને વધારે ઇન્જર્ડ થયું છે, પણ એમની સાંસ ચાલતી હતી અને એમને ફટોફટ એમ્બ્યુલન્સ બોલાવીને નાખ્યા છે, કેમ કે એ સાઈડમાં આગ ઓછી હતી ને જેવી આગ ઓછી હતી ને એવું અમે ફાયર એક્ઝિસ્ટ લઈને બી કર્યું, પણ ફાયર એક્ઝિસ્ટ બી વર્ક ના કરે અંદર લંચમાં કેન્ટીનમાં. Yesterday around 1:30 I came for lunch, having lunch. I was staying in 5th floor. So while having lunch around 1:30 I heard the loud noise with explosion, and suddenly everywhere smoke was there. Four sides smoke was surrounded, and we don't know. I don't know what to do, and I came running till first floor, and there still smoke was there, and I jumped from the first floor to here outside, and we came running. Yeah. અમદાવાદથી લંડન જતી ફ્લાઇટ લગભગ 2 મિનિટમાં ટેક ઓફ કર્યા બાદ ક્રેશ થઈ ગઈ. ક્રેશ એવી જગ્યાએ થઈ ગઈ કે જ્યાં ભાવિ ડોક્ટરો તૈયાર થઈ રહ્યા હતા, ભાવિ ડોક્ટરો જમવા બેઠા હતા અને ફ્લાઇટ ક્રેશ થઈ. એ પૈકી આપણી પાસે જે આ ડોક્ટર છે, આ ડોક્ટર પણ ત્યાં હાજર હતા, ડોક્ટર આનંદ, કે જેઓએ સમગ્ર ઘટના તેમની નરી આંખે જોઈ છે. તેમની સાથે ખાસ વાતચીત કરીશું. આનંદભાઈ, વાત કરવામાં આવે તો ગઈકાલે ફ્લાઇટ ક્રેશ થઈ, તમે ક્યાં હતા અને શું જોયું, તે પરિસ્થિતિ કેવી હતી, એ ક્ષણ કેવી હતી તમારા માટે? લગભગ બપોરના 1:30 આસપાસ હું મારા રૂમ નંબર અતુલ્યમ 1માં ત્યાં બપોરે જમવા માટે આવેલો, ટિફિન જમવા માટે, અને 10 મિનિટમાં હું અને મારો દોસ્તાર એક ડેનિસ દવે, અમે બંને લોકો રૂમ પર હાજર હતા, અને અચાનક જાણે પ્લેન નજીકથી પસાર થઈ રહ્યું હોય એવો એક જોરથી અવાજ આવ્યો. એ પછી 5મી સેકન્ડે પ્લેન જાણે ટકરાણું હોય એવો અવાજ આવ્યો, અને બીજી 5મી સેકન્ડે કંઈક મોટો ભાગ અમારી બિલ્ડિંગ જોડે જાણે અથડાણો હોય એટલો જોરદારની ધ્રુજારી અમને અનુભવ થઈ. એટલે અમે અંદરના રૂમથી જ્યારે હોલની બહાર આવ્યા ત્યારે હોલની બહારના ભાગમાં આગ આવી ગયેલી હતી, અને ધુમાડો એટલો બધો આવી ગયેલો હતો કે પણ દેખાવું પણ મુશ્કેલ હતું. બ્લાસ્ટ એટલો બધો હતો કે આખી બિલ્ડિંગ ધ્રુજી ગઈ હોય એવું? હા, ખૂબ જ અચાનક જ અમારા જે બેડ પર બેઠા હતા બેડ ધ્રુજવા લાગ્યો, અને બારી બધું ધ્રુજવા લાગ્યું હતું, જાણે બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો હોય એવો જ અનુભવ થયો હતો. અમારા જુનિયર ડોક્ટર એસોસિએશનની ટીમ અને અમારા ડીન મેડમ અને અમારા જે બીજા પ્રોફેસર ને બધાની ટીમ છે, તો આ બધા લોકોને વ્યવસ્થિત જે અમારી પાસે બીજું એકોમોડેશન છે ત્યાં સૌને આપવામાં આવ્યું છે. ચોક્કસથી આ ડોક્ટર હતા આનંદ, કે જેઓ ઘટના સ્થળે એ જ બિલ્ડિંગમાં હાજર હતા અને પોતાનો જીવ બચાવીને માત્ર 15 સેકન્ડની અંદર બિલ્ડિંગમાંથી બહાર નીકળ્યા હતા. સાથે જ આગની જ્વાળાઓ એવી હતી કે 15 સેકન્ડ બાદ આગ એટલી બધી પ્રસરી ગઈ હતી કે કોઈ પણ બહાર ના નીકળી શક્યું. સાથે જ જે ગ્રાઉન્ડ ઉપર બાઇકો અને 2 વ્હીલર 4 વ્હીલર તમામ જે વાહનો પડ્યા હતા તે પણ બળીને ખાખ થઈ ગયા. કેમેરામેન નરેશ સોલંકી સાથે પાર્થ જાની, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. અમદાવાદથી લંડન જતી ફ્લાઇટ પહેલા ટેક ઓફ થઈ અને 2 મિનિટ બાદ જ ક્રેશ થઈ ગઈ. સમગ્ર ઘટના જે વાત કરવામાં આવે તો મેઘાણી નગરની આસપાસ આ બધી મેઘાણી નગરમાં જે મેસ છે ડોક્ટર્સનું, તેના ઉપર આખું પ્લેન ક્રેશ થયું. સ્થાનિક આપણી સાથે છે રાકેશ કરીને. રાકેશભાઈ, સમગ્ર ઘટનાની વાત કરીએ તો લગભગ 2 મિનિટના સમયગાળામાં આખું પ્લેન ક્રેશ થયું. તમે ક્યાં હતા અને સમગ્ર ઘટના કઈ રીતે જોઈ તમે? હું મારા ઘરમાં હતો, જમવા બેઠા હતા. મેં જમવા બેઠા જેવો અવાજ આવ્યો ને, એક બ્લાસ્ટ જેવો, બોમ્બ જેવો બ્લાસ્ટ જેવો અવાજ આવ્યો, તો મને ખ્યાલ પડ્યો બધા ધુમાડો એફએસએલના સામે બહુ મોટી આગ દુર્ઘટના રહી. પછી અમે ત્યાંથી દોડતા અંદર આવ્યા, હું, મારો સન, મારા ફ્રેન્ડ સર્કલ બધા જોડે જ હતા. બધા અમે અંદર ઘૂસ્યા, અંદર જે પ્લેનનું ક્રેશ લેન્ડિંગ થતું પહેલી ક્રેશ થઈ ગયું છે, ટેક ઓફ થતા એ અમે જોઈને બધા આજુબાજુના રહીશોને બધા ગભરાઈ ગયા, બૂમ બળારા થયા, બધા ભાગમ ભાગી થઈ, બધું થયું. તો બી અમે જે 5-10 છોકરાઓ હતા અંદર જતા રહ્યા બિલ્ડિંગના અંદર. બિલ્ડિંગમાંથી લોકોને બહાર કાઢ્યા આવ્યા, સ્ટુડન્ટોને. કેન્ટીનમાંથી જે બચ્યા છે એમને બહાર કાઢી નાખ્યા. જે મૃત્યુદેહ પામ્યા છે ત્યાં તો અમે અડ્યા. ફાયર બ્રિગેડની રાહ જોતા હતા અમે. 5 સેકન્ડમાં ફાયર બ્રિગેડ બી આવી ગયા, પોલીસ પ્રોટેક્શન બી આવી ગયું છે, બધું એમ્બ્યુલન્સ બી આવી ગઈ હતી. નજીકમાં જ હતું હોસ્પિટલ, એટલે બધા નજીકમાંથી જ આવી ગયા, ફટાફટ આવી ગયા.
પછી અમે અંદરથી આ બાજુની સાઈડ બિલ્ડિંગની પેલી બાજુ આવ્યા તો પ્લેન ક્રેશ થયું ને તે બિઝનેસ ક્લાસ બાજુ પાર્ટ આ બાજુ પડ્યો હતો. એમાં અમને જોયું હતું કે બધી બોડી પેલી એકદમ જલી ગઈ છે. બધી બોડીઓને અમે મારા ફ્રેન્ડ સર્કલને બધું ઉઠાવી સ્ટ્રેચર પર નાખી અને અમે એમ્બ્યુલન્સોમાં જવા દેવી હતી. વાત કરવામાં આવે તો સમગ્ર દ્રશ્ય કેવું હતું, કેવા આમ વાત કરીએ તો અકલ્પનીય દ્રશ્ય જ કહેવાય. પરંતુ આસપાસના લોકો પણ મદદે આવ્યા હતા, તમે પણ લોકો મદદે આવ્યા હતા. પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો આખું વાતાવરણ અહીંયા ચેન્જ થઈ ગયું હતું. અંધારું હોય તેવું લાગી રહ્યું, રાત થઈ ગઈ, થઈ ગયું હતું બધું અંધારું, એકદમ બ્લેકઆઉટ સીન થઈ ગયો હતો. બધા ભાગમ ભાગી થઈ ગયા અને આજુબાજુના અમુક રહીશો બી મદદમાં આવી ગયા, કોર્પોરેટરો બી આવી ગયા, ધારાસભ્ય બી આવી ગયા, એક્સ મિનિસ્ટર બી આવી ગયા, બધા આવી ગયા. અને અમે બધા જોડે મળીને પૂર્વ શહેર પ્રમુખ અમિતભાઈ શાહ અમારી જોડે હતા, અમે જગદીશભાઈ પંચાલ અમે જોડે જ રહીને બધું જોડે રહીને બધા એક ટીમ વર્ક કામ કરી. કેટલા લોકોને બચાયા છે તમે? મેં કરીબ 18 લાશ ડેડ બોડી કાઢી હતી. 18 ડેડ બોડી મેં કાઢી. ચોક્કસથી જે વાત કરવામાં આવે તો લગભગ 18 જેટલી ડેડ બોડી બહાર કાઢવામાં આવી છે. અકલ્પનીય દ્રશ્ય અહીંયા આ સર્જાયા હતા. અને વાત કરવામાં આવે તો જે રીતના પ્લેન ક્રેશ થયું હતું ત્યારે સમગ્ર વિસ્તારમાં જ્યારે અંધારું થયું હોય તેવું વાતાવરણ પણ ઊભું થઈ ગયું હતું. કેમેરામેન નરેશ સોલંકી સાથે પાર્થ જાની, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. ठीक ठाक बस घर पे आ जाए, भले उसको चोट लगी हो लेकिन